Women's Voice and Leadership, Ethiopia, Empowering Women, Transforming Lives, a story of collaboration and change. Empowering women and girls in Ethiopia. This is the central mission of the Women's Voice and Leadership, WVL project, a 5.5-year initiative funded by Global Affairs Canada, GAC, from April 2019 to September 2024. Led by a powerful partnership of Plan International Ethiopia, Plan International Canada, and the women organization WO Collective, WVL strives to increase gender equality and the empowerment of women and girls. There are 2 guiding principles for the project. Nothing about or for women right. Organizations, WROs, without women right organizations, WROs. Meaningful participation and influence are ensured through co-creation, recognizing WROs as vital partners, not simply beneficiaries. WROs are experts. Deep respect is given to the agency, expertise, and knowledge of WROs regarding their issues and context. A transformative approach, WVL champions. A gender transformative approach, tackling the root causes of inequality by challenging power dynamics, social norms, and systemic barriers at all levels, reaching the underserved, to date, 98. Women organizations have been reached through 3 grant types. Flexible Funding Response Mechanism, FRFM, provides rapid support for emerging needs. Women Empowerment Grant, WEG, supports organizational development and project implementation. Influencing and Evidence Grant, IEG, empowers evidence-based advocacy for policy change, investing in partnerships, 28 multi-year core partners, including the 4 women collectives, ECD, EBULAR, NUA, UEWCA, and lead partners, implement projects across 4 regions. These partnerships benefit from capacity building, peer-to-peer learning, training and coaching in essential areas, multi-year grants, up to 90,000 CAD to support impactful initiatives, networking and sharing, regional and international platforms for collaboration and learning, advocacy support, collective action for positive change through the IEG grant. Conference participation. Participation in multi-platform events to forge new partnerships. Leading the way. The 4 WO's collectives actively participate in decision-making across committees, including the Technical Advisory Committee, Grant Advisory Committee, and Project Steering Committee, ensuring ownership and shared leadership. The WVL story is more than just numbers and figures. It's a testament to the power of collaboration, capacity building, and collective action. By investing in women-led organizations and challenging deeply entrenched inequalities, WVL is driving positive change for women and girls across Ethiopia, fostering a brighter future for all. ሀረገወይን አሸናፊ ይባላል። የኢትዮጵያን ሴንተር ፎር ዲቨሎፕመንት ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ሴንተር ፎር ዲቨሎፕመንት ይህ ድርጅት 20 ዓመት ሆኖታል። በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2004 ዓ.ም የተቋቋመ ነው። በዛን ጊዜ ግን ስሙም ቪዥኑም ስራውም የተለየ ነበር። የኢትዮጵያን አርቢትሬሽን ኮንሲሊዬሽን ሴንተር በመባል ይታወቅ ነበር። የሚሰራውም አማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች ላይ ኦልተርኔቲቭ ዲስፒት ሪዞሉሽን ላይ ስንሰራ ቆይቶ ከዛ በኋላ በነበረው ህግ መሰረት መስራት ስላልቻለ ኢትዮጵያ ሴንተር ፎር ዲቨሎፕመንት ተብሎ ስሙንም ማንዴቱንም ቀይሮ እየሰራ ይገኛል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሴንተር ፎር ዲቨሎፕመንት ዋና አትኩሮቱ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ህጻናት ላይ እና ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ማህበረሰብን ማዳረስ ድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ላይ ይሁን እንጂ በ3 ክልል ከተሞች ውስጥ ይሰራል። ባህር ዳር ላይ፣ አርባ ምንጭና አዳማ ላይ ቢሮ ከፍቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።
እንግዲህ በዋነኝነት ምንድነው የምትሰሩት ለሚለው ጥያቄ መልስ ዋና ትኩረታችን ከስራዎቻችን መካከል አንዱ ጥራት ያለው ትምህርት ለማዳረስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥራት ያለው ትምህርት ስናዳረስ ደግሞ ግብአቱን ጨምረን ኮንስትራክሽን ጨምረን ትምህርት ቤቶችን የሌላቸውንም እንደ ላቦራቶሪ እንደዚህ በማቋቋም ብዙ ስራዎች ሰርተናል። እዚህ ላይ ልዩ ትኩረት የምንሰጠው ደግሞ ሴቶችን ልዩ ትኩረት እንሰጣለን። እንደምታውቁት በሀገራችን ላይ እስከ ኤሌመንታሪ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ሴቶች ተሳትፎ ከፍተኛ ሆኖ ከዛ በኋላ እየቀነሰ ይሄዳል። ወደ ከፍተኛ ትምህርት ሴቶችን ብዙ አናገኝም። ስለዚህ ሴቶችን ሃይስኩል ላይ ኢንተርፊር በማድረግ እነሱን እናዘጋጃለን። በተለይ የማትሪክ ፈተናን አልፈው ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ሴቶችን እዚህ ላይ እናበረታታለን። እንግዲህ አንዱ ጥራት ያለው ትምህርት ለማዳረስ የምንሰራው ስራ የአንደኛችን። ሌላው ድርጅቱ በኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ላይ በጣም ያምናል። ስለዚህ አንኢምፕሎይመንትን ለመቀነስ ሀገራችን ውስጥ በጣም ጥረት ያደርጋል። ለዚህም የቲቪቲ ሴንተሮች አሉ። አዲስ አበባ ላይ ትልቅ የቲቪቲ ሴንተር አለን። እንዲሁም ቀደም ብዬ በነገርኳቸው ክልል ከተሞች ውስጥ በሙሉ ቲቪቲ ሴንተር አለው። በዛ ምንድነው የሚያደርገው? ወጣቶችን በተለይ 60-40 የሚል ፖሊሲ ይዞ 60 ሴት 40 ወንድ በሚል ሴቶችን በተለይ አቅመ ደካማ በኑሮ ደካማ የሆኑ ወጣቶችን በመመልመል ስልጠና እንዲያገኙ አድርገን ከሰለጠኑ በኋላ ስራ የሚይዙበት ነው። እኔ ሳባ ገብረመድህን እባላለሁ። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ዳይሬክተር ነኝ። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት እንግዲህ ከተቋቋመበት ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። አሁን እንግዲህ 20 ዓመት ሊሞላው ነው። በቆየበት ዘመን እንግዲህ ኔዋ የተቋቋመው የሴቶችን የጋራ ድምጽ ለማጉላት ወይም ደግሞ በተለያየ ደረጃ እየሰሩ ያሉ የተለያዩ ማህበራትና በሴት ዙሪያ የተቋቋሙ ድርጅቶች የጋራ መድረክ እንዲኖራቸው ለማመቻቸት ነው። ከዚህ አንፃር የአቅም ግንባታ፣ የአድቮኬሲ፣ የኔትወርኪንግ እና እንደዚሁም ደግሞ የሪሰርቾች የምርምርና የክትትል ስራዎችን ሲሰራ ነበር። እነዚህ ዋና ዋና ስትራቴጂዎች ስር እንግዲህ በባለፉት ዓመታት ብዙ ተጽዕኖ ፈጥሯል አምናለሁ። በተለይ ደግሞ ሲነርጂን በመፍጠር ቅንጅትን በመፍጠር ሁላችንም በየተለያዩ አጀንዳዎች አሉ እንደምታውቁት በሀገራችን። ስለዚህ ሴቶች የትምህርት ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ጾታዊ ጥቃት፣ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ ተሳትፎ፣ የማህበራዊ አገልግሎት የማግኘት፣ የጤና፣ እነዚህ ሁላ ብዙ ጥያቄዎች አሉ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት አስመልክቶ። እነዚህ ሁሉ ድርጅቶች በየራሳቸው በጣም ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። ነገር ግን ሴቶች ጥያቄ ደግሞ በአንድ ድርጅት ብቻ በሚሰራ ስራ ወይም ደግሞ ተበታትኖ በሚሰራ ስራ ውጤት አያመጣም ብለን ስላመንን ነው እንግዲህ ኔዋ በተለያዩ ማህበራት እንቅስቃሴና ጥረት የተቋቋመችው። ከተቋቋመች ጊዜ ጀምሮ እነዚህን ስትራቴጂ ዋና ዋና ቅድም የጠቀስኳቸውን መሰረት አድርጋ ብዙ ስራዎችን፣ ፕሮግራሞችን፣ ፕሮጀክቶችን ቀርጻ ስትንቀሳቀስ ነበረ። ተጽዕኖ ፈጥረናል ብለን የምናስበው ቅድም እንዳልኩት አንደኛው ቅንጅት በመፍጠር ነው። በሌላ ደግሞ አጀንዳ በማድረግ የሴቶችን ጥያቄ ዋና ዋና የሆኑ የሴቶችን ጥያቄዎች በተለይ ለምሳሌ እንደ ጾታዊ ጥቃት፣ እንደ ሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ላይ አብልጠን በማስተባበር የሚሰሩ ስራዎችን በማጉላት በራሳችንም የአድቮኬሲ ስትራቴጂዎችን በመቅረጽ ብዙዎችን በማሳተፍ ይህንን አምጥተናል። ለምሳሌ በ60 ዴይስ አክቲቪዝም የ16 ቀናቱ እንቅስቃሴ ህዳር ላይ የሚከበረው ሁሉ ቀን በየአመቱ ብዙ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ነው እንጂ 60 ዴይስ አክቲቪዝም ያን ያህል ትኩረት አልነበረውም። ነገር ግን እኛና ሌሎች አንድ ላይ ሆነን የካምፔን ግሩፕ ወይም ደግሞ ዘመቻ በጾታዊ ጥቃት ኢትዮጵያን አቋቁመን ከተቋቋምን ከ3-4 ዓመት በኋላ ነው ያቋቋምነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሄ ካምፔን የዘመቻ ቡድን አለ። የጠቀመው ምንድነው? ቀድሞ በጣም ጥቂት ድርጅቶች የሚያስቡትን ወይም ደግሞ ታስበው ሚል የነበሩ ቀናት
አሁን እስከ ወረዳ ድረስ የሴቶች ዋና በዓላት ሆነው ወይም ደግሞ ኮሜሞሬሽን ዴይ ታሳቢ ቀናት ተብለው እየታሰቡ በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች በዛ ዙሪያ ይደረጋሉ። በመንግስት ቢሮዎች ውስጥ ይከበራል። በሴክተር ቢሮዎች ውስጥ፣ በወረዳ ላይ፣ በክልል ባሉ ቢሮዎች ሁሉ በሴት ማህበራትም በሲቪል ማህበራትም በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ውስጥም በሁሉም ውስጥ እነዚህ ቀናት ይታሰባሉና መታሰባቸው ሳይሆን ትልቁ ነገር በዛን ጊዜ በተለይ ከዜሮ ቶለራንስ ጋር ከነጭ ሪቫን ጋር ተያይዞ ብዙ የሴቶች የወንዶችን ተሳትፎ እንዲመጣ ያረግንበት ትልቅ ጥረት ያረግንበት ነው ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። አዜብ ቀለመወርቅ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ሴቶችና ህፃናት ማህበራት ህብረት ወይም በእንግሊዝኛ ዩኒየን ኦፍ ኢትዮጵያ ውመን ኤንድ ችልድረን አሶሲዬሽንስ የሚባል በምህጻረ ቃሉ ዩካ ባጭሩ ረጅም ስለሆነ ዩካ የተመሰረተው በ2002 ወይም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2010 ነው። ሲመሰረት ዋና ዓላማ አድርጎ የተነሳው በሴቶችና ህፃናት ዙሪያ የሚሰሩ ማህበራት በሁሉም ክልል ያሉ ማህበራት የሴቶችና የህፃናትን ጉዳይ ወይም ኢሹ የምንላቸው አለ አይደል? እነዚህ ጀንደር ኢሹ የምንላቸው እነዛን አድቮኬት ለማድረግ ድምጽ ለመሆን ለሴቶችና ህፃናት ድምጽ ለመሆን በተለይ ደግሞ በሴቶችና ህፃናት ማህበራት በሴቶችና ህፃናት ዙሪያ የሚሰሩ ማህበራት አቅም ለመፍጠር የጋራ መድረክ ሆኖ ነው የተቋቋመው እና ላለፉት 14 ዓመታት ሲሰራ የነበረው ከተለያዩ ድጋፍ ሰጪ አካላት በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ በኢኮኖሚ አቅም መፍጠር፣ ትምህርት እና ጤና ተደራሽ ማድረግ፣ እንደዚሁ ደግሞ በመብት ዙሪያ በተለይ በሴቶችና ህፃናት መብት ማስከበር ዙሪያ ከኢንቫይሮንመንት ጋር የተያያዘ እንደዚህ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያት የተጎዱ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ድጋፍ መስጠት ዙሪያ ዲሞክራሲ የምንለው ይሄ ከምርጫ ሰላምን ከማስፈን አንፃር ጋር ዙሪያ ነው የሚሰራው የነበረው። በእነዚህ ቴማቲክ ኤሪያዎች ነው ሲሰራ የነበረው። በኢኮኖሚክ ዙሪያ ስንል ወደ 40 ሺህ የሚደርሱ ሴቶች የራሳቸውን አቅም በተለይ ለሴቶች የኢኮኖሚ አቅም አይደል በዋናነት ከሁሉም በታች የሚያደርጋቸው ድህነት ላይ መኖር ሞራላቸውን የሚጎዳና ከሰው እኩል ነኝ የሚል ስሜት ለመፍጠር ያክል ወደ 40 ሺህ የሚሆኑ ሴቶች አቅም ፈጥረዋል። የኢኮኖሚ አቅም ፈጥረዋል ወይም ደግሞ የራሳቸው የስራ ዘርፍ እንዲሰማሩ የተለያዩ ድጋፍ በመስጠት ማለት ነው። በፋይናንስ የሚሰሩትን ስራ መነሻ ካፒታል በመስጠት የትምህርት፣ የቴክኒካል፣ የግንዛቤ መፍጠር እንደዚሁም ከተለያዩ ገበያዎች ጋር አቅም በመፍጠር በማገናኘት እነዚህን ድርጅቶች ወይም ሴቶች ከድርጅቶች ጋር በማገናኘት የራሳቸው ገቢ እንዲኖር አድርገናል። በተለይ ደግሞ ገቢ ማግኘት ብቻ ሳይሆን የከባቢ አየር ለውጥ ጋር በማገናዘብ ምክንያቱም አሁን ዓለማችን ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይበልጥ ተጎጂ ያለው በዚህ ዓለምን እያጠቃ ባለው የከባቢ አየር ለውጥ ይበልጥ ተጎጂ ሴቶች ናቸው። ሴቶች፣ ህፃናት፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች ናቸውና ሴቶች ደግሞ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን የቤተሰብ ኃላፊነትም ስላለባቸው እንዲሁም የከባቢ አየር ለውጥ ያላቸው ሚና የከባቢ አየር ለውጥ ለመንከባከብ እና ለመጠበቅ ያላቸው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያቱም በውሃ በአፈር በደን መጠቀምና መንከባከብ ከፍተኛ ሚና አላቸውና እዛ ላይ አያይዘን አንደኛ በአንድ በኩል የከባቢ አየር ለውጥን የሚቋቋም ገቢ አቅም የኢኮኖሚያዊ አቅም የከባቢ አየር ለውጥን የሚቋቋም ኢኮኖሚያዊ አቅም በመፍጠር ሁለተኛ አካባቢያቸውን ወይም ኢንቫይሮንመንትን በመንከባከብና በመጠበቅ ያላቸውን ሚና ለማጎልበት ሰፊ ስራ ተሰርተዋል። ላለፉት 8 ዓመታት አካባቢ ትልቅ ለውጥ መጥተዋል። ከትምህርት አንፃር ስናይ እነዚህ ሃርድ ቱ ሪች ኤሪያ የምንላቸው ወይም ለፎርማል ትምህርት ተደራሽ ያልሆኑ አካባቢዎች ለምሳሌ አፋር፣ ቤንሻንጉል አካባቢ 5 ኦልተርኔቲቭ ቤዚክ ኤዱኬሽን ወይም አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት የምንላቸው የመንግስት የሚሰጠውን ትምህርት ተደራሽ ያልሆኑ አካባቢዎች አፋርና ቤንሻንጉል 5
አማራጭ ትምህርት ማዕከሎችን ገንብተዋል። ስሜ ሌንሳ ቢየና እባላለሁ። የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር ነኝ። የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር እንግዲህ በእኛ አቆጣጠር በ1987 ወይም በፈረንጆቹ በ1995 ዓመተ ምህረት በጥቂት ሴት የህግ ባለሙያዎች ወይም የውመንስ የሴት መብት አድቮኬቶች የተቋቋመ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ነው ማለት ነው። ሶ የተቋቋመው ያው አዘ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሆኖ ተቋቁሞ በዛ ወቅት ላይ ግን ያው በሴቶች መብት እንቅስቃሴ ላይ በአገራችን ላይ የሚታየውን ስርዓት ይሄ ፓትሪያርካል የሆነውን ሶሳይቲ እንዲሁም ደግሞ የነበሩትን በሴቶች መብቶች ዙሪያ የነበሩትን የህግ ክፍተቶች የፕራክቲስ ክፍተቶች አይቶ ለነሱ ምላሽንና ለመስጠት የተቋቋመ ማህበር ነው ማለት ነው። ሶ ሲቋቋምም ያው ሴቶችና ወንዶች እኩል የሆኑበትን ሀገር ለማየት በሚል ቪዥን እንዲሁም ደግሞ በሚሽንም ደግሞ የሴቶችን የፖለቲካዊም የኢኮኖሚም የሶሻልም ራይቶቻቸው ተጠብቆ በተለይ ደግሞ በህገ መንግስትም እንዲሁም በተለያዩ በዓለም አቀፍ ህጎች የተሰጠቻቸውን የሴቶች መብቶች ተጠብቆ ማየትና ለሱም ደግሞ ምንድነው ፕሮሞት እያደረጉ እሱን ስራዎችን መስራት በሚል ነው የተቋቋመው ማህበሩ። ሲቋቋም በሶስት መሰረታዊ ፕሮግራሞች ነው ሲሰራ ወይም እንዲሰራ ተደርጎ የተቋቋመው። የመጀመሪያው ፕሮግራም የነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት በተለይ አቅም ለሌላቸው ሴቶች የነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎትን ማስፋትና መስጠት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የማህበረሰብ ማስተማርና የአቅም ግንባታ የምንለው ፕሮግራማችን፣ ይሄ ደግሞ በሴቶች መብቶች ዙሪያ ሊነሱ የሚገባቸውን ሀሳቦችን በማንሳት ለማህበረሰቡ በሴቶች መብት ዙሪያ ያለውን ዕውቀት ማጎልበት ማዳበር እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ አካላት ደግሞ የአቅም ግንባታ ስልጠናን ያው ማህበሩ በበላይነት በሴት የህግ ባለሙያዎች ወይም ጠቅላላ ጉባኤው ሴት የህግ ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ የፍትህ አካላት የፖሊስ አቃቢ ዳኞች እንዲሁም ሌሎች ከስርዓተ ጾታ አንፃር ያላቸውን አቅም ማጎልበት በዚህ ስር የሚሰሩ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ይሄኛው ሁለተኛው ፕላትፎርማችን ነው። ባንዴ ባለፈው ፕላትፎርም ጥሩ ነበር። ብዙ ደኖች ጠርተናል ለመስራት እነሱ ለማግኘት የጠራናቸው ለማግባባት አግባብተን ይሄው እንደዚህ ያን የመሳሰለ ሴት ላይ የሚሰራ ኦርጋናይዜሽን አለ፣ ባካችሁ ግቡ እርዱ፣ ሀገራችን ላይ የሴት ችግር ያለ መቀረፍ አለበት የሚለው ለማሳየትና እነሱን አሳምኖ በኔክስት ሄደው ያላቸውን ባጀት አውጥተው እንዲሰጡ ወይም ወደፊት ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ ኮንቪንስ አድርገው ገንዘብ ይዘው እንዲመጡ የተቻለንን አድርገናል። በአንድ ፕላትፎርም ብዙ ለውጥ እናመጣ እንችላለን። በተለይ የተወሰነ መቼስ ጌን አድርገናል ብዬ አምናለሁ። እንዲህ አይነት ፕላትፎርም ምናልባት በቀጣይነት ብንይዘው የበለጠ ኮንሲስተንትሊ መለመን ያስፈልጋል። በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር ስላልሆነ ኮንሲስተንትሊ በየጊዜው ስንጠራቸው እነዚህ እንግዲህ ለምን ቢዝነስ እያሉ ወደኛ ጋር እየገቡ ሞር ትኩረት እንስባለን ብዬ አስባለሁ። ዋናው ትኩረት ለመሳብ አለ ባካችሁ እርዱ ለማለት ነው። የሁሉ ኦርጋናይዜሽን እየሰራ ነው ለማለት ነው እና ሪፒቲድሊ እንደዚህ መስራት ጠቃሚ ነው። ምንም ይሄ የሎቢንግ ስራ ስለሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ጠቃሚነቱ። ፈለግነው ነገር ላይ መጣ ይችላል፣ ግን የተወሰነ እናገኛለን። የተወሰነውንም ቁጭ ብንለው እናገኛለን። ስለዚህ ለማስቀጠል ሰስቴን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? እንግዲህ ምናልባት ለማስቀጠል በፎር ሊድ ኦርጋናይዜሽንስ ሳይበትን እንግዲህ ደብሊውቢኤል አልቋል፣ ሆፕፉሊ ይቀጥላሉ ብለን እናስባለን። ከቀጠሉልን ይህንን ይዘን እንቀጥላለን። ምናልባት ግን ይሄ ለተወሰነ ለ4 ዓመት እንደዚህ በላይ አብረን ቆይተን ብዙ ስራ ይሰራን እና ሊድ ስናደርግ በተለይ ራሳችን ብቻ ሳይሆን የምንሰራው በጣም ወደ 98 ምናምን ኦርጋናይዜሽን ሰብስበን እናንተ መስራት ትችላላችሁ። በተለይ በጣም ደግሞ ይህን ፕሮጀክት እንደው የምንወደው በግሌ ብቻ ሳይሆን ሁላችን የምናደንቀው እንዴት ነው ዩዥዋሊ እኛው ነበር አፕሬዝ የምናደርገው ፕሮፖዛል የመረጥናቸው እኛ ሲሆን እኛ ደግሞ እናውቃለን የኤንጂኦንና ድክመትና ስለምናውቅ
በፕሮፖዛላቸው በመናምናቸው ብቻ ለምስቲክ ያደረግነው እነዚህ ሰራሉ ልጆችን እናጣቸዋለን ግራውንድ ላይ እና እነሱ እየሰበሰብናቸው አሁን እነዚህ ሰብስበን መበተን ለእኛም ትክክል አይደለም። ስለዚህ ይሄው ፎር ወመንስ ኦርጋናይዜሽን ሳንለያይ ሳምሃው አብረን እየሰራን ይህንን ማስቀጠል እንችል ጥሩ ነው። እንግዲህ ቀደም ብለንም እንዳዘጋጀነው ይሄ ሁለተኛው መልቲ ፕላትፎርም ነው እንዳልሽው። ያሁኑን ስናስብ እንግዲህ በወመን ቮይስ ሊደርሺፕ የሴቶች ድምጽና መራር ፕሮግራም ውስጥ ፕላን ኢትዮጵያ እንደ ሊድ ሆኖ 4 የሴት ኮሌክቲቭስ ወመን ኮሌክቲቭስ የምንላቸው አሉ። አንዷን የዋናት ዩኒየን ኦፍ ኢትዮጵያን ወመን ኤንድ ችልድረን ቻሪታብል ኦርጋናይዜሽን፣ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር እና ኢሲዲዲ አራታችንም እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ስንሰራ አንዱ አላማ የነበረው በዚህ ፕሮግራም አንዱ የሴት ድርጅቶችን አቅም ማሳደግ ነው። እኛ ብቻ አይደለንም፣ ከዛ በላይ በጣም ብዙ ወደ 90 የሚሆኑ ድርጅቶች በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆነዋል በባለፉት አመታት። ነገር ግን ትልቁ ክፍተት አሁንም ተመልሶ የሚመጣው ለምሳሌ በተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ተሰርተዋል፣ የሊደርሺፕ ስልጠናዎች ተሰርተዋል፣ የኮሙኒኬሽን የፕሮግራም ማኔጅመንት እነዚህ ሁሉ ተደርገው ዞሮ ግን ሪሶርስ ነው መጨረሻ ላይ። አሁን በፕላን የሚሰጥ ሪሶርስ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ዶነሮች ሪሶርስ መስጠት አለባቸውና አሁን ላሉት ማህበራት ብቻ በአጠቃላይ ሳይሆን በሴት ላይ ለሚሰሩ ድርጅቶች የተረጋገጠ ሪሶርስ ማምጣት አለብን የሚል ፍላጎት አለንና ከዛም ባለፈ ደግሞ ፈንድ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ምን አይነት ምቹ ሁኔታዎች አሉ የኛን አጀንዳዎች ለምሳሌ በመሬት ላይ እኛ ኢምፖርታንት ብለን እንሰራባቸው የምንፈልጋቸው አጀንዳዎች አሉ። ዶነሮች ደግሞ በራሳቸው በሀገራቸው ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ በዓለም አቀፍ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ቀርጾ የሚያመጧቸው ፕሮግራሞች አሉና to make it align ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። አለዛ ሁሉ ጊዜ እኛ የራሳችን አጀንዳ እየተውን እነሱ በበሩን ብቻ ልንሰራ ነው ፈንድ ፍለጋ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ደረጃ የኛንም ድምጽ ማሰማት ስለምንፈልግ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሪሶርሶች የሚጠናከሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ይሄ መልቲ ፕላትፎርም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከመንግስትም ጋር በመናረጋቸው ውይይቶች እርስ በርሳችንም አሁን ባለፈው ያየነው የኤግዚቢሽን ፕሮግራም ነበረ። በኤግዚቢሽኑ በጣም ብዙ ተምረናል። እኛም ራሳችን አንዳችን ከአንዳችን ብዙ የምንተያይበት ጊዜ የለንም ሁላችንም ለስራ ስለምንሮጥ ቆም ብሎ አንዳንድ ጊዜ መተያየት እና መሰማማት መወያየት እድል ፈጥሯል። መልቲ ፕላትፎርሙ ከውጭ አካላት ብቻ ሳይሆን በመሃላችንም ቀጣዩም ይሄንን ያደርጋል ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ማህበራት ባለፈው መልቲ ፕላትፎርም ተጠቃሚ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በአሁኑም ላይ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ባለፈው ያላረግናቸው አሁን ግን ብናረጋቸው ብለን ያሰብናቸው አዳዲስም ነገሮች ይኖራሉ። ያልጠራናቸው ያላሳተፈናቸውንም አካላት በጥብቅ እንዲሳተፉ አድርገን ጥረት አድርገን ጥሩ የተሳካ መልቲ ፕላትፎርም ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የመልቲ ፕላትፎርሙ አላማ ከመግለጽ በፊት መልቲ ፕላትፎርሙ 4 ድርጅቶች ዩካን፣ የዋ፣ ኢዩላ፣ ኢሲዲ በጋራ ሆነን የምናካሂደው ያለነው ስራ ነው። ይሄ ስራ ከጋክ በኤምባሲ ኦፍ ካናዳ በካናዳ ኤምባሲ በኩል ከግሎባል አፌርስ ኦፍ ካናዳ የመጣ የገንዘብ ድጋፍ በፕላን ኢንተርናሽናል በኩል እየተፈጸመ ያለው ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በነገራችን ላይ ማመስገን ፈልጋለሁ። ኤምባሲ ኦፍ የካናዳ ኤምባሲና የግሎባል አፌርስ ኦፍ ካናዳ ማመስገን እና ፕላን ኢንተርናሽናል ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ ምን መደረግ አለበት የሴቶች ችግሮችን ለመቅረፍ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን መስራት እንድንሰራ ትፈልጋላችሁ ብሎ ከካናዳ መጥተው ገና ከሀሳቡ ማፍለቅ ጀምሮ ተሳታፊ ሆነን ሀሳብ አፍልቀን ፕሮጀክት ቀርጸን አብረን ማለት ነው ከፕላን ኢንተርናሽናል እና ከግሎባል አፌርስ ካናዳ በመጡ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቁጭ ብለን
ፕሮጀክቱ ተቀርጾ ቀርጸን እንደገና ኢምፕሊሜንቴሽኑ ፕሮጀክቱ የሚተገበሩ የሴቶች ድርጅቶች ፕሮጀክቱ ለሴቶች ድርጅቶች ብቻ ያተኮረ ፕሮግራም ነው። ይሄን ፕሮግራም አቅም የሌላቸው ፕሮግራም አቅም የሌላቸው የሴቶች ድርጅቶች አቅም ለመፍጠር አልሞ ያለመ ድጋፍ ነው። ስለዚህ እነማን ናቸው አቅም የሌላቸው? አቅም ያላቸው ብቻ ሳይሆን አቅም የሌላቸው ድርጅቶች እነማን ናቸው ብለን ከዩካ አባላት ከኔዋ አባላት ራሳችንን የምንመርጠው ፕላን ኢንተርናሽናል ወይም ኤምባሲ ኦፍ ካናዳ ብቻ አይደለም የሚመርጠውና እንዲህ አይነት ቅድም ስለው ከነበረ ይሄ ሎካላይዜሽን ጋር የተያያዘ እንዲህ አይነት አሰራር ሌሎች ዓለም አቀፍ ድጋፍ የገንዘብ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶችም እንዲህ አይነት አሰራር እንዲፈጥሩ ወይም ፕላትፎርም እንዲፈጥሩ እንፈልጋለን እንጠይቃለን። የዚህ ፕላትፎርም ዋና ዓላማ የሴቶች ድርጅቶች አቅም መፍጠር ነው። አንደኛ የሴቶች ድርጅቶች አቅም መፍጠር፣ ሁለተኛ አቅም ፈጥሮ የሴቶችን መብት ማስከበር ነው እና የተለያየ ስራዎችን እንሰራለን። ቅድም እንዳልኩት የሴቶች አቅም ፈጥሮ የሴቶችን ጉዳዮችን መልስ መስጠት ወይም ችግሮችን መቅረፍ ከሆነ ትልቁ ችግራችን የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ነው የሚል ነው በጥናት የተገኘው። ምክንያቱም ፕላን ኢንተርናሽናል እነዚህ የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚዎች ራሳቸው በራሳቸው ችግሮቻቸው ያለባቸው የአቅም ክፍተቶችን እንዲለዩ ባደረገው ጥናት አንደኛ ሆኖ የወጣው የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ነው። ትልቅ ክፍተት አለብን ነውና ስለዚህ ያም ደግሞ ኢንፎርሜሽን አናገኝም፣ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች ጋር ያለን ግንኙነት በጣም የላላ ነው የሚል ምክንያቶች ናቸው የነበሩና ስለዚህ ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሆን ዘንድ ምን ማድረግ አለብን ብለን በውይይት ያመጣነው ሐሳብ ነው። ስለዚህ ይሄ ፕላትፎርም የመጀመሪያው አይደለም፣ ሁለተኛው ነው። ምንድነው በአገር ውስጥ ካሉ የሆነ በአገር ውስጥ ያሉ ድጋፍ መስጠት ያለባቸው ወይም ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሚሰሯቸው ስራዎች የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጡ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና የግል ድርጅቶች ጋር አንደኛ የስራ ግንኙነት ለመፍጠር አልሞ እየተካሄደ ነው። አንደኛ ዙር አካሄደን ድጋሚ እየተካሄደ ነው ያለው ማለት ነው። ፕላን ኢንተርናሽናል አይ ቲንክ በእነዚህ በተለይ ለሴቶች መብት ድርጅቶች መጀመሪያ ላይ ያው ህጉ ተሻሽሎ በነበረበት ሰዓት ላይ አቅማችን በጣም በወረደበት በነበረበት ታይም ላይ ፕላን ኢንተርናሽናል በተለይ ደግሞ WVL ፕሮጀክት ከግሎባል አፌርስ ካናዳ አራቱን ድርጅቶች ኢውላን፣ ኔዋን፣ ሲዲን እና የዩካን አንድ ላይ በማድረግ ሊድ በማድረግ ዲዛይን አድርጎ የሰራው ፕሮጀክት በጣም ሰክሰስፉሊ ድርጅቶቹንና ሌሎችንም ድርጅቶች ሰፖርት ያደርገና አቅማቸውን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ በተለይ የድርጅቶችን አቅም ከማጎልበት አንፃር ትልቅ ስራን የሰራ ፕሮጀክት ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ሰክሰስፉል ከሆኑ ፕሮጀክቶች መካከል ወይም ዲዛይኒንጉ ሰክሰስፉል ከሆኑ የፕሮጀክት ስራዎች መካከል አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ በሱ ላይ ተመርኩዘን አንድ ለማድረግ የተሞከረው የመጀመሪያው መልቲ ፕላትፎርም ስቴጁ ሲዘጋጅ ያኛው ስቴጅ ሲዘጋጅ አንደኛው ያው ሜንሊ በሴቶች መብት የሚሰሩትን ድርጅቶች የሚሰሩትን ስራዎች ቪዚብል ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከፕራይቬት ሴክተሩም ከዶነሩም ከተለያዩ አካላት ጋር መተው እነዚህን ስራዎች እንዲያዩና የታዩትን ስራዎችን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ወደፊት ደግሞ በምን አይነት መልኩ የሴቶች መብት ላይ እንቅስቃሴ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን መርዳት እንችላለን የሚለውን የኔትወርኪንጉንም ኦፖርቹኒቲ ፈጥሮ ነበር። ከዛም ባሻገር ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ሴት መብት ድርጅቶች ምንድነው ሪሊ ኮንትሪቢዩት እያደረጉት ያሉት በሀገር ውስጥ የሚለውን ዲስፕሌይድ በማድረግ ሰዎች በዛ ፕላትፎርም ላይ ተገናኝተን ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ የመጀመሪያው የፈርስት ፕላትፎርሙ ብዙ ስራዎች እየተሰራ እንደነበረ ያሳየንበትና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሴት መብት ድርጅቶች እየሰሯቸው ያሉትን ስራዎች ቪዚብል ያደረጉበትም ኦፖርቹኒቲን ፈጥሯል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ኔትወርክ ማድረግና አይዲያዎች ቅድም እንዳልኩሽ ኮሌክቲቭ ቮይስ መምጣት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ በውመንስ ራይት ሙቭመንት ወይም በሴቶች መብት እንቅስቃሴ ላይ ሰው ያንን ለማድረግም ከየድርጅቶቹ ወይም ከየቦታው የነበረ ዲስከሽን ከየቦታው የነበረ ውይይት ኔትወርክ ማድረጉ አንዳንድ ድርጅቶች ስታብሊሽ አድርገው ለምሳሌ እንደነ ኢውላ ረጅም ዓመት የቆዩት ባይሆኑ አዳዲስ ድርጅቶች ፈንዲንግ ወይም ዶነሮችን የሚያገኙበት ከዶነሮች ጋር የሚገናኙበት ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር አብረው
የሚያወሩበትና ድርጅቶቻቸውን የሚያስተዋውቁበትን ኦፖርቹኒቲ ፈጥሯል ማለት ነው ከተለያየ ቦታ ላይ መጡት ሶ እሱ መልቲ ፕላትፎርም አይ ቲንክ እንደ በዚህኛው ፕሮጀክት የተጀመረ ቢሆንም ወደፊት ግን በበላይነት የሴት መብት ድርጅቶች ወስደውት መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ እንደነዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ እንደዚህ አይነት ስቴጆችን በማውጣት የተለያየ ጊዜ በሆነ ወቅት ጊዜ ላይ የሴት መብት ድርጅቶችን ስራዎች ለተለያዩ ለኤምባሲዎች ለኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ለራሱ ለኮሚኒቲው ሰፖርት የሚያደርግበትን መንገድ እንዲያስብ ዲስፕሌይድ የሆነ መቀጠል የሚችልበት ሰስቴናቢሊቲውን አይ ቲንክ የውመንስ የሴት መብት ድርጅቶች it could be ኔትወርኮቹ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ጥምረቶቹ ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ በበላይነት ወስደውት የሴት መብት ድርጅቶችን እየሰበሰቡ በየጊዜው እንደዛ ቢደረግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ የሚያመጣውም ኢምፓክት ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ በተለይ ደግሞ ስታብሊሽ አድርገው ኒውሊ ስታብሊሽ አድርገው እየሰሩ ላሉ ድርጅቶች የሚሰሯቸውንም ስራዎች የሚያስተዋውቁባቸው መድረኮች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ ከዛም ባሻገር ነው በጣም ትልቅ ሮል የነበረው የመጀመሪያው መልቲ ፕላትፎርም የፕራይቬት ሴክተሩን ኢንቫይት ያደረገ ነበር ሶ ፕራይቬት ሴክተሩም ያለውን ስኬም ድርጅቶቹ መተው ሆቴሎቹ ባንኮቹ መተው እንዴት ያላቸውን ሶሻል ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲያቸውን ከመወጣት አንፃር የሚያደርጓቸው ነገሮችም ለሴት መብት ድርጅቶች አሳይተዋል እንዲሁም ደግሞ ሴቶች መብት ድርጅቶችንም አውቀዋቸው ሄደዋልና በምን መልኩ ነው ሰፖርት ማድረግ ያለብን የሚለውንም ዲስከስ ስለተደረገ አይ ገስ it's a very successful idea እና successful idea ብቻ ሆኖ መቅረት የሌለበት ግን ወደፊት ግን በደንብ ተጠናክሮ ወይ በጥምረቶቹ ወይ ባሉን ኔትወርኮች በሴቶች መብት ኔትወርኮች መቀጠል ያለበት ፕላትፎርም ነው
ነው።